स्वागत है सर ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ। सर जो अज ये प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे दिओ जी जानकारी। प्रोग्राम इस तरह है कि भारत सरकार ने कोविड तो बाद ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਬੜੀ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ। एक मैकेनिज़म डिवेलप किया गया कि कस्टमर इत्थे आके लोन लै सकता है, ठीक है। इस करके उहदी डिस्ट्रिक्ट दे विच डिस्ट्रिक्ट लैवल का प्रोग्राम सीगा अज मोगा डिस्ट्रिक्ट का भारत सरकार का उपराला है, तो इस करके यह अज किया गया है। और परपज़ यही है कि लोक इकोनॉमी नूं किद्दां बूस्ट किया जाए, ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों को करजा दिता जाए, वंडिया जाए। और इस तो इलावा जिहड़ा है लोगों को जागरूक किया जाए। सोशल सिक्योरिटी जिहड़ियां स्कीमां हैगियां हैं तो जी PMSBY है, JJY है, देखो वो की है कि 12 रुपए की इंश्योरेंस, 12 रुपए दे विच अपना तुहाडी इंश्योरेंस हुंदी है, 330 रुपए इंश्योरेंस हुंदी है। तो लोगों को वास्ते मोटिवेट करना कि भाई ये मैंबर बनो तुसी। अज बल्कि असी एक जिहड़े बेनीफिशरी नूं ऑनर भी उन्होंने क्लेम मिलिया है, 2 लाख रुपए का उन्होंने क्लेम मिलिया है, ADC साहब तो वो भी दवाया गया है क्लेम। तो कई बार लोग सोचते हैं ना कि भाई ਇਹਦਾ कोई क्लेम नहीं मिलता है, वो क्लेम अज दिता गया है लड़की नूं। तो यदा परपज़ यही है कि लोगों में जागरूकता लाई जाए और गौरमेंट का उपराला है कि किसी तरह इकोनॉमी नूं इनू बूस्ट किया जाए। जोड़ा भी बहुत सारे सैक्टर हैं, MSME है, मुद्रा लोन करके छोटे छोटे लोन दे के लोगों का धंधा चले, ये प्रोजेक्ट है। सर जेडे फाल्टर है, जेडे 10-15 सालों तो फाल्टर है कस्टमर, उन्होंने ग्रांट वास्ते कुछ कर रहे हो तुसीं कि उन्हां नूं पैसे देखो वो वास्ते रिकवरी का ड्राइव चलता रहता है बैंकों के विच। मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती है कि भाई जिसने भी लोन ले है वो आस्ते आस्ते करके लोन दे अपने कर्जे जरूर उतारो, क्योंकि देखो क्रेडिट की भी हिस्टरी होंदी है। क्रेडिट हिस्टरी जिहड़ी है यदि खराब होएगी तो फ्यूचर दे विच उन्हां नूं अपना काम करन च बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि लोन लैण दे विच बड़ी दिक्कत होएगी। तो मैं उहदे च जो भी बैंक कंसैशन दे सकते हो दे रहे हैं, सारे ही दे रहे हैं, असी कल्ला इसी बैंक नहीं दे रहे, साडा ही बहुत सारे बैंक उन्होंने बहुत कंसैशन के उत्ते दे रहे हैं। वो अपने जिन्होंने जितों कर्जा लिया वो ब्रांच जाके तो पता कर सकते हैं कि इस वेले उन्होंने कितनी माफ़ी हो सकती है। तो इस करके मैं मनसिज हूँ, चीफ मैनेजर RAM यहाँ पे। तो पंजाब नेशनल बैंक का एक वर्टिकल सिस्टम है जो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन सैंक्शन जहाँ पे होता है सारी ब्रांचेस का। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बेसिकली इसलिए रखा गया है कि लोगों को अवेयर किया जा सके, और अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे पास आके अप्रोच कर सकता है। किसी भी तरह का लोन हो, चाहे वो बिज़नेस के लिए लोन लेना चाहता हो, चाहे घर के लिए, कार के लिए। आजकल मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक जो इंडस्ट्री में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हाउसिंग लोन दे रहा है, 6.60 पे। तो ये लोगों को अवेयर करने के लिए और बाकी बैंकों के जो अपनी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨਵੇਂ ਆयाम ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੇਨ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਲੋਨ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੋਨਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ MSME ਲੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਸਕੀਮਸ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ 330 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ।
ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 330 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗਾ ਵੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ 'ਚ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਤੇ 2 4 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਥਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ तो मंथली आप कुछ पैसे जमा कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा है आपको जो सरकार प्रोवाइड करती है तो वो अमाउंट जी काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैगी है। ठीक है सर, थैंक यू।